अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनाद्यं परमाराध्यं शिवशक्तिस्वरूपिणीं प्रत्यक्षं सद्गुरुरूपं चिन्मयीं परमेश्वरीं शिष्यहृदि विहारिणीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं नमामि श्रीगौरेश्वरीं दामोदरविलासिनीं। वागीशाद्याः शूरगणाः सर्वार्थानामुपक्रमे जङ्नत्वा कृतकृत्वा सुस्तं नमामि गजाननं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। तत्रैव गंगा जमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रच्युतदारकथा प्रसंग। भक्तगण, आस्वादन करछिलाम सर्वशास्त्रेर शिरोमणि परमहंस संहिता, समग्र वेदेर फलस्वरूप सुमिष्ट पक्ष फलस्वरूप श्रीमद्भागवतम। एर आगे दुई भिडियोर माध्यमे आमी श्रीमद्भागवतेर प्रथम स्कन्धेर प्रथम अध्याय श्लोक तार अनुवाद एवं प्रभुपाद राधा विनोद गोस्वामी विरचित भागवत अमृत वर्षिणी टीका आपनादेर सामने उपस्थापना करेछि। आमी सम्पूर्ण श्रीमद्भागवत जा पाठ करब ता मूल श्लोक तार अनुवाद एवं प्रभुपाद राधा विनोद गोस्वामी जा दुर्लभतम सेई भागवत अमृत वर्षिणी टीका व्याख्या करब आमार साध्य अनुसारे। चलुन प्रथम स्कन्ध द्वितीय अध्यायेर यात्रा शुरू करी। प्रथम स्कन्ध द्वितीय अध्याय। इति संस्पृश्नो संहृष्टो विप्राणं रोमहर्षणि प्रतिपूज्यो वचश्चेषां प्रवक्तो मुपचक्रमे। अर्थात शौनकादि ऋषिगणेर समीचीन प्रश्ने परम सन्तुष्ट हइया रोमहर्षण नंदन श्री सूत ताहादिगके साधुवाद प्रदान पूर्वक प्रश्नेर उत्तर दिते आरम्भ करिलेन। भालो बक्ता पाइले नाना रकम प्रश्नई करा जाय, किन्तु श्री भगवत प्रश्नई समीचीन एवं सर्वश्रेष्ठ। केनना सेई प्रश्ने जीवेर हृदय शोधन हय। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्री न पुनाति वक्तारं प्रच्छकं शत्रुं तत्पादो सलिलं यथा श्रीमद्भागवतम। एवं दिव्य ज्ञानेर उन्मेष हय। विशेषत बक्ता यदि श्री भगवत भक्त हन ताहले हইলে ताहार সেই प्रश्ने उल्लास हय। शौनकादि ऋषिगण बृथा प्रश्न ना करिया যাহাতে জীবের परम कल्याण হয় সেই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। কাজেই শ্রী সুত মহাশয়ও परम आनंदित হইয়াছেন। श्री गोविंद भक्तगण परम निरपेक्ष, काजेई ताहादेर निकट किछु शुनिते बासना थाकिले कृष्ण प्रश्नई करा उचित, कारण ताहारा बृथा बागाड़म्बरे श्रोतार मनोरंजन प्रयासी नहेन। ऋषिगणेर सूतेर निकट सर्वजीवेर परम कल्याणकर 6टी प्रश्न करियाছিলেন। प्रथम प्रश्न, जीवेर ऐकान्तिक मंगल लाभ किसे हय? द्वितीय प्रश्न, सर्वशास्त्रेर सार की? तृतीय प्रश्न, श्रीकृष्ण देवकी गर्भे की जन्म जन्मग्रहण करियाছিলেন?
চতুর্থ প্রশ্ন, তিনি কি কি লীলা করিয়াছিলেন? পঞ্চম প্রশ্ন, তিনি কোন কোন অবতারে কি কি কর্ম করিয়াছেন? ও ষষ্ঠ প্রশ্ন, শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হইলে ধর্ম কাহার শরণাপন্ন হইয়াছিল? সুত পরমানন্দে ক্রমে ক্রমে ঋষিগণের এই 6টি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। এই সকল প্রশ্নের উত্তরেই বহু প্রাসঙ্গিক প্রশ্নে পল্লবিত হইয়া শ্রীমদ্ ভাগবত হইয়াছে। শ্রীসূতোবাচ জং প্রব্রজন্ত মনোপেতং পেতকৃত্যং দ্বৈপায়ন বিরহ কাতর আজুহাব পুত্রেতি তন্ময়োতয়া তরোবহূভিদিনস্তুস্তং সর্বভূত হৃদয়ং মুনিমানতোহস্মি। যে সুখদেব জন্মমাত্রেই উপনয়ন আদির অপেক্ষা না করিয়াই সর্বত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, পিতা ব্যাসদেব নিকটবর্তী পুত্রকেও পাইতেছেন না, কাজেই বিরহ ব্যাকুল হইয়া পুত্র রে বলিয়া উচ্চৈশ্বরে ডাকিতেছেন, আর বনস্থ বৃক্ষগণ সুখরূপে প্রতিধ্বনিচ্ছলে তাহার উত্তর দিতেছে, সেই সর্বভূত হৃদয় প্রবিষ্ট সুখমুনির চরণে প্রণাম করি। শৌনকাদি ঋষিগণের প্রশ্ন শুনিয়া শ্রী সুত মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, কিভাবে ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তর দিবেন। সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, উপনিষদ, সংহিতা প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই বিভিন্ন অধিকারীর জন্য পরস্পর বিভিন্ন বিরুদ্ধ মত ও সমালোচনা স্থাপন করিয়াছেন। জীবের পরম পুরুষার্থ লাভের উপায় ও শাস্ত্রের মতে একরূপ নহে। বিশেষত জপ, যোগ, ধ্যান, জ্ঞান, তপস্যা প্রভৃতির কোনোটি অল্প সময় ও অল্প পরিশ্রমে পরম পুরুষার্থ দিতে পারে না। এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে সুতের মনে হইল যে ব্যাসদেব সাক্ষাৎ শ্রী ভগবানের অবতার এবং সর্বশাস্ত্রার্থ বিজ্ঞ। তিনিও অনায়াসে কলির জীবকে পরম পুরুষার্থপদ দেখাইবার জন্য নানা পুরাণ, সংহিতা, বেদান্ত সূত্র প্রভৃতি রচনা করিয়াও শান্তি পান নাই। কেননা কিছুতেই অনায়াসে পরম পুরুষার্থ লাভের পথ দেখানো গেল না। পরিশেষে নারদ উপদেশে শ্রী গোবিন্দ লীলা বর্ণন করিয়া তিনি কৃতকৃত্য হইয়াছেন। ব্যাসদেব বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ লীলা কথা শ্রবণ কীর্তনে অনায়াসে পরম পুরুষার্থ লাভ হয়, এ কেবলমাত্র শোনা কথা নয়, বিশেষভাবে পরীক্ষিত। কেননা আত্মারামগণ স্বভাবত পরম নিরপেক্ষ। শ্রী সুখদেব সেই আত্মারামগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই গোবিন্দ লীলা কথায় তাহার হৃদয় বিগলিত হয়। মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় শ্রীকৃষ্ণ লীলা কথা অমৃত ধারারূপে প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য ঋষিগণের হৃদয় প্লাবিত করিয়া 7 দিনের মধ্যে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিতকে পরম পুরুষার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা অপেক্ষা অনায়াসে পুরুষার্থ প্রদানের শক্তি আর কাহারও নাই। এই ঋষিগণের নিকট সেই শ্রী গোবিন্দ লীলা বর্ণনময় শ্রী ভাগবতী বলিব, ইহাতেই সর্বজীবের হৃদয় শোধন হইবে। গুরুকৃপা ব্যতীত শ্রী ভগবৎ লীলাতত্ত্ব প্রকাশের শক্তি জন্মে না। গুরুবন্দন ব্যতীত শ্রী ভগবৎ ভক্ত হইবার অধিকারী নাই। কাজেই সুত মহাশয় প্রথমত নিজ গুরু শ্রী সুখদেবকে বন্দনা করিয়া ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তর দিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। শ্রী সুখদেবকে বন্দনা করিতে গিয়া তাহার অশেষ গুণাবলী স্মরণ হওয়ায় শ্রী সুত বলিতেছেন তিনি আজন্ম সন্ন্যাসী। মহাভারতে লিখিত আছে যে ব্যাসদেব পুত্র কামনায় মহা তপস্যা করেন। একদিন হোমাগ্নি প্রজ্বলন অর্থে অরণি মন্থন করিতেছেন, এমন সময় ঘৃতাচি নাম্নী অপ্সরা আকাশপথে গমন করেন। তাহাতে ব্যাসদেবের কামোদ্রেক হইয়া অবনীতে শুক্রপতন হয়। তাহা হইতে সুখদেব জন্মগ্রহণ করিয়াই তত্ত্বধ্যান নিরত হইয়া গভীর বনে প্রবেশ করেন। শ্রী সুখদেবের 12 বৎসর গর্ভবাস প্রভৃতি সম্ভবত কথক সম্প্রদায় প্রচলিত কথা। যাহাই হোক, সুখদেব ব্যাসদেবের এই তপফল সম্ভূত পুত্র।
সুখদেব ব্যাসদেবের এই তপফল সম্ভূত পুত্র, তাহাতে আজন্ম মায়ামোহের লেশমাত্র ছিল না। সুতরাং ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াই তত্ত্বজ্ঞানে রত হইয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। ব্যাসদেব পুত্র স্নেহাকুল হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুত্র রে বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে যান, কিন্তু সেই ডাক শ্রী সুখদেবের হৃদয় স্পর্শও করে না। মায়ামোহরহিত কস্য কে কতি পুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম। শ্রীমদ্ ভাগবত। মায়ামোহরহিত ব্যক্তি কোন কোন সম্বন্ধে আবদ্ধ হন? ব্যাসদেব যখন পুত্র রে করিয়া ডাকেন, তখন বন হইতে পুত্র রে প্রতিধ্বনি মাত্র আসে। তাহাতে বোধ হয় শ্রী সুখদেবই যেন বৃক্ষরূপে ব্যাসদেবকে বলিতেছেন, আমি যেমন এ জন্মে তোমার পুত্র হইয়াছি, এইরূপ কত জন্মে তুমিও আমার পুত্র ছিলে। তুমি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছ, কিন্তু আমি তো তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছি না। মায়া মোহে আবদ্ধ হইও না, প্রতিনিবৃত্ত হও। শ্রী সুখদেব সর্বাত্মক ব্রহ্মনিষ্ঠ, সুতরাং সর্বভূতের হৃদয় প্রবিষ্ট, তাঁতেই সকলে আকৃষ্ট, কিন্তু তিনি সর্বত্র নিরপেক্ষ। এজন্য তিনি ধ্যানাবেশে চলিয়া গেলেও ব্যাসদেব স্নেহাকুল হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। বৃক্ষগণ তন্ময় হইয়া যেন প্রতিধ্বনিচ্ছলে উত্তর দিতেছে। ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার উপক্রমেই শ্রী সুত তাহার শরণাপন্ন হইতেছেন। উদ্দেশ্য যে যিনি বৃক্ষগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ব্যাসদেবকে প্রতিধ্বনিচ্ছলে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছেন, তিনি আমারও হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। যস্যানুভাবো অখিল শ্রুতিসারমেকম অধ্যাত্মদীপমতীতির্যতাং তমোহন্দম সংসারিণং করুণয়াহ পুরাণগুজ্জম তং ব্যাসো শুনুমুপোজ্যামি গুরুং মুনীনাম। অর্থাৎ ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারময় সংসার পার হইতে ইচ্ছুক জীবগণের উপর কৃপা করিয়া যিনি অসাধারণ প্রভাবশালী সর্ববেদসার পরতত্ত্ব প্রকাশক অনুপম শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন, সেই মুনিগণের উপদেষ্টা ব্যাসনন্দন শ্রী সুখদেবের শরণাপন্ন হইলাম। সুখদেবের মহিমা গীত হয়েছে। অনাদিকাল হইতে মায়ামোহের পদাঘাত খাইতে খাইতে অচেতন জীব স্বভাবত পরম তত্ত্ব বিমুখ। কৃষ্ণ ভুলি জীব অনাদি বহির্মুখ, তাই মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ। কবু স্বর্গে উঠায়, কবু নরকে ডুবায়, বন্দি জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ। এইরকমভাবে কোনো সময় কোনো অনির্বচনীয় ভাগ্য বলে যদি একটু চেতনা আসে, তখনও মায়ার ঘোরে দেহ গেহাদির আসক্তি ছাড়ে না। এতাদৃশ মায়াহত জীবকে কৃতার্থ করিতে হইলে অল্প সময় মহাপ্রভাবশালী পরম আনন্দময় এমন কোন বস্তু প্রদান করিতে হইবে, যাহার ক্ষণিক আস্বাদনেই হৃদয়ের শুষ্ক বৃত্তিগুলি জাগিয়া উঠিয়া সেই অনির্বচনীয় রসটি আস্বাদন করিতে পারে। অজ্ঞান ঘনঘটাচ্ছন্ন সংসার তামসিতেও অক্ষুণ্ণ প্রেমের জ্যোতি প্রকাশ করিয়া চির আধার ঘর আলোকিত করিতে পারে। শ্রীমদ্ ভাগবত ছাড়া এমন দ্বিতীয় বস্তু আর নাই। ইহা শ্রী ভগবানের গুপ্ত ভাণ্ডারের ধন। তিনি ইহা নির্জনে ব্রহ্মাকে দিয়াছেন, ব্রহ্মা প্রিয়পুত্র নারদকে দিয়াছেন, নারদ ব্যাসদেবকে দিয়াছিলেন, ব্যাস পরম গোপনে রাখিয়া পরমহংস চূড়ামণি শ্রী সুখদেবকে দিয়াছেন। কিন্তু শ্রী সুখদেব করুণার প্রকট মূর্তি, কাজেই তিনি ইহার গোপনে রাখিলেন না। মায়াহত জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্য মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় ছড়াইয়া দিলেন। শ্রীমদ্ ভাগবত অসাধারণ প্রভাব সম্পন্ন। ইহা শ্রবণ মাত্রেই শ্রী ভগবানকে বশীভূত করা যায়। সদ্যো হদ্যো বরুদ্ধত্তো হত্র কৃতিবী শুশ্রূষু বিস্তৎক্ষণাৎ। সর্বশাস্ত্রের সারবস্তু বেদ সমুদ্রতুল্য অপার।
কলির মায়াহত জীব তাহার পার পাইবে না বলিয়াই এই সাগর মন্থন করিয়া নবনীত তুলিয়া শ্রী সুখদেব জগতে বিতরণ করিয়াছেন, ইহার তুলনা আর নাই। নিম্নগানং যথা গঙ্গা শাস্ত্রেতে আছে, শ্রীমদ্ ভাগবতী আছে, নিম্নগানং যথা গঙ্গা, দেবনাম অচ্যুত যথা, বৈষ্ণবানং যথা শম্ভু, পুরাণানা মিদং তথা। যেমনভাবে গঙ্গা নিম্নগামী নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, দেবতাদের মধ্যে অচ্যুত অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু, বৈষ্ণবদের মধ্যে শম্ভু অর্থাৎ শিব শ্রেষ্ঠ, সেরকমভাবে সর্বপুরাণের মধ্যে ভাগবত শ্রেষ্ঠ। শ্রী ভগবান লীলাময় রূপে ধামে ব্রহ্মরূপে সর্বত্র এবং অন্তর্যামী রূপে সর্বজীব হৃদয়ে সর্বদা বিরাজিত, কিন্তু জীব অজ্ঞান আধারে ডুবিয়া আছে বলিয়া তাহা দেখিতে পায় না। শ্রীমদ্ ভাগবতী আধারের আলোক। কলৌ নষ্ট দৃশামেষ পুরা নারকোহ ধুনোদিত। শ্রীমদ্ ভাগবত। অন্য কোনো আলোকেই পরতত্ত্ব শ্রী গোবিন্দকে দেখা যায় না। পরম কৃপালু শ্রী সুখদেব এই আলোক বিকিরণ করিয়া জগৎ কৃতার্থ করিয়াছেন। এজন্যই তিনি সকল মুনির গুরুস্থানীয়। কেননা এমন করিয়া শ্রী গোবিন্দের লীলা কথা বলিয়া সপ্তাহের মধ্যে কেহই শ্রী গোবিন্দচরণের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দিতে পারেন না। এই জন্য মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় ব্যাস, নারদাদি সকলেই উপস্থিত হইয়া লীলা কথারূপে প্রকাশিত সুখহৃদয়ের প্রেমজ্যোতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রী সুত মহাশয় ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার উপক্রমে সেই পরমংশ চূড়ামণির চরণে প্রণাম করিতেছেন। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ। নর এবং নারায়ণ ঋষির পুণ্যক্ষেত্র বদ্রিকাশ্রম হইতে শ্রীমদ্ ভাগবত প্রথম প্রচারিত হয়। সুতরাং নরনারায়ণ ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা, সরস্বতী শক্তি, ব্যাস শ্রীমদ্ ভাগবত দ্রষ্টা ঋষি, ওঙ্কার বীজ ও গায়ত্রী ইহার ছন্দ। গ্রন্থারম্ভে এই সমস্তের স্মরণ ও সম্মান করিলে শাস্ত্রার্থ জ্ঞানের বিকাশ হয় ও শাস্ত্রার্থ প্রকাশের শক্তি জন্মে। গ্রন্থপাঠক মাত্রেরই এদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। পুরাণ মহাভারত আদি গ্রন্থের নাম জয়, অর্থাৎ যাহারা এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করেন তাহারা সংসার সাগরে সংসার সমরে জয়লাভ করেন। মুনয়ঃ সাধু পৃষ্ঠোহং ভবদ্ভির্লোকো মঙ্গলম যৎকৃতঃ কৃষ্ণ সংস্পৃষ্ণো জেনাত্মা সুপ্রসীদতি। স বৈ পুংসং পরো ধর্ম যথা ভক্তিরধক্ষজে অহৈতুক্য প্রতিহতা জয়াত্মা সম্প্রসীদতি। অর্থাৎ, হে মুনিগণ, আমাকে আপনারা বড় উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। ইহাই জগতের সাক্ষাৎ মঙ্গল নিধান। এই কৃষ্ণ প্রশ্নেই চিত্ত নির্মল হয়। বক্তা এবং শ্রোতা পরস্পরের কথায় অভিনন্দন করিলে কথায় বড়ই রস আস্বাদন হয়। সুত যেমন বক্তা, শৌনকাদি তেমনই ঋষিগণ শ্রোতা, সকলেই গুণগ্রাহী। বিশেষত শ্রী গোবিন্দ ভক্তের নিকট শ্রী গোবিন্দ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের আর আনন্দ ধরে না। তাই ভক্ত চূড়ামণি শ্রী সুত থেকে প্রেমে পুলকিত হইয়া বলিতেছেন, ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম। এই প্রশ্নই জগতের মূর্তিমান মঙ্গল। উত্তর দিতে পারি বা না পারি, এই প্রশ্নেই জগৎ কৃতার্থ হইবে। অহো, কৃষ্ণ প্রশ্নের তুল্য কি আর প্রশ্ন আছে? ইহাতে কামনা বাসনার লেশ মাত্র নাই, বরং ভক্তির পূত প্রস্রব
শ্রবণ শ্রোতা ও বক্তার হৃদয় ছাপাইয়া অনাবিল প্রবাহে জগতের আবিলতা দূর করিয়া নানাবিধ দুঃখ দৈন্যের রঙ্গক্ষেত্রে প্রেমের নন্দনকানন ফুটাইয়া তোলে। আত্মহিতার্থী ব্যক্তির সর্বপরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ কথার আশ্রয় গ্রহণ করাই সর্বত্রভাবে কর্তব্য। হে, যে ধর্ম যাজন করিলে ইন্দ্রিয়ের অগোচর শ্রীকৃষ্ণে প্রেম ভক্তি জন্মে এবং চিত্ত সুনির্মল হয়, সেই ধর্মই জীবমাত্রের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। শৌনকাদি ঋষিগণ সূতকে 6টি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তার মধ্যে জীবের ঐকান্তিক মঙ্গল লাভ কিসে হয়, এই প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেয়া হইতেছে। ধর্মের আশ্রয় ব্যতীত জীব মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। ধর্ম নানাবিধ এবং তাহার তত্ত্ব অতি গূঢ়। সাধারণত প্রবৃত্তি লক্ষণ এবং নিবৃত্তি লক্ষণ এই দুই ভাগে ধর্মকে বিভক্ত করা যাইতে পারে। স্বর্গাদি কামনা করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম। মোক্ষ কামনা করিয়া যোগ জ্ঞানাদির সাধন নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম। প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্মে জীবের ঐকান্তিক মঙ্গল লাভ হয় না, কারণ স্বর্গ চিরদিনের জন্য নহে। কর্মক্ষয় আবার এই জ্বালা যন্ত্রণাময় জগতেই ফিরিয়ে আসতে হয়। ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকং বিশ্বন্তি। জ্ঞান যোগ ভক্তি এই 3টি নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম। ইহার সাধনে ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবৎ প্রাপ্তি হইলে আর জগতে আসিতে হয় না। এই 3-এর মধ্যেও ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিমাত্রেই ইহার অধিকারী হইতে পারেন এবং সাধনের সিদ্ধিদশায় সংসার নিবৃত্তি তো হয়ই, তাহার পর শ্রী গোবিন্দ চরণারবিন্দে প্রেম লাভ করিয়া ভক্ত সেবা সুখের অধিকারী হন। অন্য সাধনে সংসার নিবৃত্তি ফল, ভক্তির সাধনে শ্রী গোবিন্দ সেবানন্দ অধিক। সংসারের আসক্তি সর্বপ্রকার না ছাড়িতে পারিলে জ্ঞানমার্গের অধিকার জন্মে না এবং আহার বিহার আদির নিয়মনিষ্ঠ শক্তিশালী ব্যক্তি যোগমার্গের অধিকারী। সংসারের অসারতা জানিয়াও অতি আসক্তিবশত ছাড়িতে পারিতেছেন না, এইরূপ ব্যক্তিও ভক্তিপথের অধিকার পাইতে পারেন। ত্যাগের তো কথাই নাই। কলির জীব কালস স্বভাবেই সংসার আসক্ত, ইহাদের ভক্তিপথ ছাড়ার গতি কি? এজন্যই জীবের পরম কল্যাণ লাভের উপায় নির্ধারণ করিতে শ্রী সূত ভক্তিপথেরই নির্দেশ করিয়াছেন। সাধন ভক্তি ও প্রেম ভক্তি ভেদে ভক্তি দ্বিবিধ। সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে প্রেম ভক্তি লাভ হয়। শ্রবণ কীর্তন প্রভৃতি নববিধ সাধন ভক্তি। শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু স্মরণম পাদসেবনম অর্চনং বন্দনম দাস্যম সক্ষমাত্মনিবেদনম, এই নবদা ভক্তি। শ্রবণ কীর্তন প্রভৃতি নববিধ সাধন ভক্তি। ইহার অনুষ্ঠানে নিত্যসিদ্ধ প্রেম বীজ অঙ্কুরিত হয়। তখন যতই শ্রবণ কীর্তন আদি জলসেক করা যায়, ততই প্রেম কল্পলতা বর্ধিত হয় ও ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ চরণ কল্পবৃক্ষে আশ্রয় করা হয়, গ্রহণ করে। তখন আর অতৃপ্ত বিষয় বাসনার বশবর্তী হইয়া মায়ার সেবায় জীবন পার করিতে হয় না। তখন সর্বদাই শ্রী গোবিন্দ সেবা আনন্দে পূর্ণ। এই অবস্থায় জাগতিক কামনা বাসনার কোলাহল চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায়। সেবানন্দ ছাড়া আর কোনো আনন্দই লক্ষ্য থাকে না। যতই বাধাবিঘ্ন আসুক না কেন, খরস্রোত নদীগর্ভের শুষ্ক তৃণের ন্যায় ভাঙিয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ। মালি হইয়া সেই বীজ করে আরোপণ। শ্রবণ কীর্তন জলে কর হে সেচন। উপজিয়া বাড়িলতা ব্রহ্মাণ্ড বেদি যায়। বিরজা ব্রহ্মলোক বেদি পরব্রহ্ম পায়। তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন। কৃষ্ণচন্দ্র কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ। এই তো পরম প্রেম পরম পুরুষার্থ, যার আগে তৃণতুল্যচারী পুরুষার্থ। অহৈতুকী এবং অব্যবহিতা এই 2টি প্রেম ভক্তির স্বরূপ বিশেষণ। প্রথমে অহৈতুকী আর অব্যবহিতা। প্রেম ভক্তির স্বভাবই এই যে ইহা কোনো কামনার অপেক্ষা রাখে না, আর কিছুতেই বাধা মানে না।
অহিতকী মানে কোনো কামনা রাখে না, অব্যবহিতা মানে কোনো বাধা মানে না, পরন্তু শ্রবণ কীর্তনাদি সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান ব্যতীত ইহা অন্য কোনো সাধনেই পাওয়া যায় না। শ্রী ভগবান অদক্ষজ, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে বুঝিতে পারা যায় না। রাম অকল্পেয় বুদ্ধিমনবাণী। সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃত ভাব দূর হইলে প্রেমোদয় হয়, তখন সেই প্রেম ভাবই তো ইন্দ্রিয়ে তাহার পূর্ণ প্রকাশ হয়। যাহা হইতে শ্রী গোবিন্দে ভক্তিলাভ হয় তাহাই জীবের পরম ধর্ম। এই কথায় সুত এই তত্ত্বই দেখাইলেন। সাধন ভক্তির অনুষ্ঠানে প্রেম ভক্তি লাভ করাই জীবের একান্ত মঙ্গল। ইহা অপেক্ষা সহজে আর জীবের কৃতার্থ হইবার পথ নাই। বিশেষত সর্ববিধ সাধন শক্তিশূন্য কলিহত জীব আর কি করিবে? শ্রী ভগবানের পূর্ণ কৃপা ভক্তিযোগেই লাভ করা যায়। যদা পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম তদা বিদ্যান পুণ্যপাপে বিধয় নিরোহশ্রু সাম্যমুপৈতি দিব্যম শ্রুতি। বাসুদেব ভগবতী ভক্তিযোগ প্রযোজিতা জনয়োত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম। অর্থাৎ একান্তভাবে ভগবান বাসুদেবকে ভজন করিলে ভজন আরম্ভেই বিষয়ে বৈরাগ্য এবং শুষ্ক তর্কের অগোচর তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পায়। যজ্ঞ দান তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানেরই অন্বেষণ করা হয়। জ্ঞান না হইলে সংসার মোচনও অসম্ভব। সুতরাং যাহাতে তত্ত্বজ্ঞানেরই উদয় হয় সেই পরম ধর্ম, তাহা ছাড়া কখনো কি কাহারও দুঃখমোচন হইয়াছে? কিন্তু শ্রী গোবিন্দ প্রেমানন্দে বিভোর সর্বশাস্ত্রদর্শী সুত মহাশয় শৌনকাদি ঋষির নিকট বলিলেন, যাহাতে শ্রী গোবিন্দ চরণে ভক্তি লাভ হয় সেই পরম ধর্ম, তাহাতেই চিত্তের মলিনতা দূর হয়, জীব কৃতার্থ হয়। ইহার উদ্দেশ্য এই যে এক ব্যক্তি ক্ষুধিত, তাহার তুষ্টি পুষ্টি ক্ষুধা নিবৃত্তি তিনই প্রয়োজন, তাহাতে কোনোই সন্দেহ নাই। কিন্তু এক অন্ন ভোজনে এই তিন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয়। তুষ্টি পুষ্টি প্রভৃতির জন্য আর কোনো পৃথক সাধনা করতে হয় না। সেইরূপ জীবের তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান বৈরাগ্য ও শ্রী গোবিন্দ ভজন তিনই প্রয়োজন বটে, কিন্তু একমাত্র শ্রী গোবিন্দ ভজনেই এই তিন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। জ্ঞান বৈরাগ্যের জন্য আর পৃথক সাধনা করিতে হয় না। ক্ষুধিত ব্যক্তির যেমন অন্নভোজন পরিত্যাগ করিলে কিছুতেই তুষ্টি ও পুষ্টি হয় না, সেইরূপ শ্রী গোবিন্দ ভজন না করিলে জ্ঞান বৈরাগ্য আদি কিছুতেই কিছু হয় না। ধর্মস্যানুষ্ঠিত পুংসাং বিশ্বক্ষেন কথাশুজ্জ নোৎপাদয়েৎ যদি রতিম শ্রম এব হি কেবলম। অর্থাৎ ধর্ম সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপে অনুষ্ঠান করিলেও যদি শ্রী গোবিন্দ কথায় রুচি না জন্মে, তাহা হইলে সেই ধর্ম অনুষ্ঠান পশু শ্রম মাত্র। ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া বড় কঠিন। কি কর্তব্য নয় তাহা শ্রী ভগবৎ কৃপা ব্যতীত কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে হইলে শ্রী ভাগবত ভক্ত মহাজনগণের পথ ধরিতে হয়। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, ব্যাস, শুক, শৈনক, রঘু, অম্বরীশ প্রভৃতি পরম ভক্ত মহাজনগণ কেবলমাত্র শ্রী ভগবৎ প্রীতির জন্যই কর্ম করিয়াছেন ও জগৎকে তাহাই উপদেশ দিয়াছেন। আত্মা অপেক্ষা প্রিয় বস্তু আর কোনো কিছুই নাই। শ্রী ভগবান সকল আত্মার আত্মা, তাহাতে ভালোবাসা না জন্মিলে ধর্মকর্ম সকলেই বৃথা। বিষয় আসক্ত ব্যক্তি বিষয়ের মোহে সেই পরম বস্তু ভুলিয়া থাকে। যোগ জ্ঞান ধ্যান জপ জাগাদি করিয়াও যদি সেই ভুলই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে আর এত তীব্র পরিশ্রমের কি প্রয়োজন ছিল? শ্রী ভগবান হইতেই চারি বর্ণ চারি আশ্রমের উৎপত্তি। বর্ণাশ্রম ধর্মের লক্ষ্য তিনই, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে জীব কিসে কৃতার্থ হইবে?
শ্রী ভগবানে প্রীতি মূল। শ্রী ভগবানে প্রীতি রাখিয়া ধর্মযাজন করিলেই তাহার ধর্ম সিদ্ধ হয়, নচেত উহা মরুভূমিতে বীজ বপনের ন্যায় বিফল হয়। ধর্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্তোহর্তায় নার্থস্য ধর্মকান্তস্য ধর্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃত কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভ জীবেত যাবতা জীবস্য তত্ত্ব জিজ্ঞাসা নার্থযশ্চেহ কর্মভি। মোক্ষ সাধক ধর্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয় প্রীতি নয়। ধর্ম অর্থ কামের দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই কর্তব্য, কর্মলব্ধ স্বর্গাদি শ্রেষ্ঠ ফল নহে। পুরুষের যাহা অর্থ অর্থাৎ প্রার্থিত বস্তু তাহার নাম পুরুষার্থ। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ভেদে এই পুরুষার্থ চতুর্বিধ, ইহার নাম চতুর্বর্গ। ধর্ম অর্থ কাম এই তিনের নাম ত্রিবর্গ। সাধারণ জীবের মধ্যে যাহারা ভোগাসক্ত তাহারা চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষের দিকে দৃষ্টি না করিয়া ত্রিবর্গ লইয়াই ব্যস্ত। তাহারা সমভাবে ধর্ম অর্থ কামের সেবন করেন। এই তিনের একটি কিংবা দুইটিতে যাহারা আসক্ত তাহারা জঘন্য জীব। লোক ও ধর্ম, বেদ ও ধর্ম ভেদে ধর্ম দ্বিবিধ। এই ধর্মযাজন করিলে ঐহিক ও পারত্রিক অর্থ লাভ হয়। ইহলোকের ও পরলোকের ভোগ্যবস্তুকেই অর্থ বলা হয়, কেননা তাহা কামী ব্যক্তির প্রার্থিত। প্রাপ্ত অর্থ ভোগের নাম কাম, ভোগেই ভোগ বাসনা বৃদ্ধি হয় এবং তখন আরও ভোগ্যবস্তু গ্রহণে সংগ্রহের জন্য ধর্ম সাধনে প্রবৃত্তি হয়। তাহার ফলে আবার অর্থ ও কামপ্রাপ্তি হয়। এইরূপ পরম্পরায় চলিয়া থাকে, মোক্ষের দিকে আর দৃষ্টি পড়ে না। পশু এবং পশু প্রকৃতির জীব ধর্ম চায় না, কেবল অর্থ কাম চায়, তাহাই লইয়াই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু ধর্ম বিনা অর্থ কাম পাওয়া যায় না, তাহাদের চিন্তা করিবার অবসর নাই। পশুর সহিত মানুষের এই পার্থক্য যে মানুষ ধর্ম দ্বারা অর্থ লাভ করিয়া তাহা ভোগ করে, পশু কেবলই ভোগের জন্য লালায়িত। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে ধর্ম অর্থ কাম এই তিনের কোনোটি ফলই চিরস্থায়ী নয়, কোনোটিই জীবের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে পারে না। কৃষ্ণ ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম, সেও এক জীবের হয় অজ্ঞানতম ধর্ম। অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব, ধর্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এইসব, তাহার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান রে, যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান রে। তিনটি ব্যতীত জীবন ধারণ করাও অসম্ভব ধর্ম অর্থ কাম। এই জন্য বিবেকবান ব্যক্তিগণ জীবন ধারণ উপযোগী ধর্ম অর্থ কাম স্বীকার করিয়া মোক্ষপথে অগ্রসর হন। শরীর ধারণ করিতে হইলেই কর্মের প্রয়োজন, কর্ম করিলেই তাহার ফল আছে, ফল পাইলেই তার ভোগ আছে। সুতরাং শরীর যাত্রায় যেটুকু প্রয়োজন মাত্র তাহাই স্বীকার করিয়া যদি মোক্ষ সাধন করা যায়, তা হইলে ক্রমে মোক্ষপদ লাভ হয়। তখন আর জড়দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকে না, কাজেই ধর্ম অর্থ কিংবা কামেরও প্রয়োজন থাকে না। তখন জীব মুক্তি সুখেই পরিপূর্ণ, ভোগের বাসনা সেখানেই স্থান পাইবে কোথায়? মোক্ষ শব্দটি বিচার করিলেই বোঝা যায় যে ধর্ম অর্থ কামের পাশমুক্ত হওয়ার নামই মোক্ষ। আরও একটা বিচারে অগ্রসর হইলে মনে হয় যে ধর্ম অর্থ কামের পাশমুক্ত হইয়া জড়ভাব অবলম্বন করিলেই ঠিক কৃতার্থতা আসে না, তখনও প্রাণে একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে। কিন্তু যতদিন মায়া পাশে বদ্ধ থাকা যায় ততদিন সেই আকাঙ্ক্ষা জাগে না। মুক্ত হইলেই সেই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া ওঠে। বদ্ধ জীবের সর্বদা বিষয় সেবার বাসনা থাকে, মুক্ত জীবের বিষয় সেবার বাসনা থাকে না, কিন্তু অনাবিল পরমানন্দ সেবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া ওঠে। তখন জাগতিক শোক মোহ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি
প্রবৃত্তি হয়, তখনই সেই পরম আনন্দের সেবা প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়। ইহারই নাম পরাভক্তি, প্রেম ভক্তি। প্রকৃতপক্ষে প্রেমই মোক্ষ, কেবলমাত্র সংসার পাশ মোচনই মোক্ষ নহে। এই পরম পুরুষার্থ প্রেম লাভের জন্য তত্ত্ব জিজ্ঞাসার প্রয়োজন রহিয়াছে। তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় তত্ত্বের পরোক্ষ জ্ঞান হয়, তাহার পর সাধন করিতে করিতে তত্ত্বানুভব হইলেই জীব কৃতার্থ হয়। আমাদের দৃষ্ট, শ্রুত, চিন্তিত সমস্ত পদার্থের যেটি মূল, সেইটিই তত্ত্ব। জগতের জীব স্থূল হইয়া ব্যস্ত থাকে, মূল অনুসন্ধান করে না, এজন্যই পদে পদে নির্যাতন ভোগ করে। মূলে দৃষ্টি পড়িলেই জীবের পরম কল্যাণ হয়। শৌনকাদি ঋষিগণও এই প্রশ্নই করিয়াছেন। উত্তরে সূত বলিয়াছেন, যাহাতে শ্রী গোবিন্দে ভক্তি লাভ হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ সাধনের উপায়গুলি ধর্ম হইলেই তাহা শ্রেষ্ঠ হয়। ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ সাধনের উপায়গুলি ধর্ম হইলেও তাহা শ্রেষ্ঠ নয়। ভক্তগণ, শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের 2য় অধ্যায়ের 1 থেকে 10তম শ্লোক, তার অনুবাদ এবং ভাগবত অমৃত বর্ষিণী টিকা, ভাগবত অমৃত বর্ষিণী টিকা আস্বাদন করলাম। পরের দিন 11তম শ্লোক থেকে আস্বাদন এগিয়ে নিয়ে যাব। আজ এটুকুই। বারবার শ্রবণ করবেন। প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের যে 2টো ভিডিও আছে, বারবার শ্রবণ করবেন, মনন করবেন, কারণ বারবার শ্রবণের মাধ্যমেই আমাদের মধ্যে তাঁর কৃপা আসবে, যাতে আমরা উদ্ধার হতে পারি। আমাদের লক্ষ্য প্রেম ও প্রাপ্তি, প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম, ভগবত প্রেম লাভ করাই আমাদের প্রয়োজন ভগবত প্রেম লাভ করা। সুতরাং সেইটা না করলেই লোচন বলে সেই পাপী এলো আর গেল। আজ এটুকুই। পরের দিন ভাগবত আস্বাদন আরও এগিয়ে নিয়ে যাব। আপনারা ভালো থাকবেন। জয় জয় পরম পূজ্য বড় বাবাজি মহারাজ, জয় জয় নামাচার্য রামদাস বাবাজি মহারাজ, জয় আমার সখী মা, জয় আমার সদ্গুরুদেব, জয় নিতাই গৌর হরিবোল, জয় বন্ধু সুন্দর।